창세기 3장 1절에서 24절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기가 함께 있는 남편에게 주매 그도 먹은지라. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐. 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐. 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이라. 너는 흙이니 흙으로 들어갈 것이니라 하시니라. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 언니가 됩니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 아멘. 강의부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. The serpent was shrewd of the Lord one and was the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the tree in the garden." But God did say, "You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." You will certainly not die, the serpent said to the woman. God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for giving wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." And the Lord God asked the woman, "What have you done?" "The serpent deceived me," she replied. "That's why I ate it." The Lord said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all day of your life. Now I'll put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel."
To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. And to the man he said, since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living for. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plant of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you are taken, for dust you are, and to dust you will return. Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. Then the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a fire flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. 아멘. 감사합니다. 창세기 말씀을 계속 보고 있는 창세기 1장과 2장 말씀을 보면 너무너무 좋은 말씀이죠. 하나님께서 천지를 창조하시고 특별히 2장에서는 인간에게 집중하셔서 아담과 여자를 만드시고 아담이 그 여자를 보면서 어떤 고백을 하죠? 내 뼈 중에 뼈고 내 살 중에 살고 그러면서 서로 벌거벗었는데 부끄러워하지 않고 그렇게 살아가는 모습을 딱 보여줘요. 하나님께서 그 모습들을 보면서 너무너무 보기 좋았더라. 심히 보기 좋았더라 라고 그렇게 성경은 말씀하고 있어요. 이렇게 happily ever after 이렇게 살았으면 얼마나 좋았을까요? 이렇게 행복하게 잘 살았으면 얼마나 좋았을까요? 그런데 3장부터 이제 진짜 그 하나님께서 원하시지 않는 인간의 모습들을 기록을 하고 있어요. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이에요. 근데 이 말씀 속에서 조금 더 디테일하게 보면서 이 말씀 가운데서 어떤 모습들, 어떤 말씀들 우리에게 해주시는지를 같이 살펴보려고 해요. 스토리는 그렇죠. 어느 날 하와가 이렇게 길을 걷고 있는데 동산을 걷고 있는데 누가 오죠? 뱀이 나타나요. 근데 이 뱀은 좀 희한한 뱀이에요. 성경 말씀 오늘 우리가 읽은 말씀에서는 이 뱀을 뭐라고 그러죠? 들짐승 중에 하나라고 해요. 성경 한국말로는 간교하다라고 표현했는데 이렇게 네거티브한 표현이 아니라 너무 아름다운 크래프트한 너무너무 예쁜 그런 뱀이었어요. 이건 히브리어 말로 하면 좀 굉장히 긍정적인 말이에요. 근데 그 뱀이 여자에게 와서 말을 걸어요. 동물들이 말을 할 수 있어요, 없어요? 말을 할 수가 없어요. 그런데 이 뱀은 말을 했대요. 성경에서는 분명히 뭐라고 언급하고 있지 않지만 이 뱀이 그 여자와 함께 소통하는 어떤 방법을 취했다라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 그것이 인간의 말이었던 거죠. 그 말을 이 뱀이 걸기 시작해요. 어떻게 말을 해요? 3장 1절 하반절 말씀에 보면 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 라고 질문을 해요. 그냥 일반적인 질문 같죠? 근데 이 뱀은 되게 똑똑한 거예요. 그냥 단순히 뱀이 아니라는 걸 알 수 있어요. 분명히 아담이 직접 하나님에게 받은 명령을 알고 있었고 하와도 그를 통해서 이 여자도 그 아담을 통해서 들은 그 명령을 알고 있었다라는 것을 이 친구도 알아요. 이 뱀도 알아요. 그리고 이 뱀은 그것을 살짝 트위스트해서 질문을 하는 거예요. 하나님께서는 어떻게 아담에게 명령하셨죠? 지난주에 우리가 읽었던 말씀에 나오는데 창세기 2장 16, 17절 말씀 보세요. 16절 말씀 먼저 볼까요? Genesis chapter 2 verse 16 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 지금 아담에게 명하시는 거예요. 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 16에 뭐라고 볼까요? 동산에 있는 모든 나무의 열매를 임의대로 먹으래요. 네가 먹고 싶은 대로 다 먹으래요. 하고 싶은 대로 다 먹으래요. 근데 지금 뱀은 어떻게 질문하고 있죠? 하나님이 진짜로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 어떻게 해요?
먹지 말라고 하더냐? 라고 질문해요. 사람의 심리를 어떻게 이용하는 거죠? 거꾸로 질문함으로 인해서 진짜 있었던 그 내용을 살짝 비꼬아버리고 낮춰버리는 일을 하는 거야. 하나님께서는 다 먹으라고 했어요. 하나님께서는 다 할 수 있다고 했어요. 그런데 뱀은 다 하지 말라고 하더냐라는 거꾸로의 질문을 통해서 그 사람의 심리를 트위스트 해버리는 거예요. 그래서 이 여자의 답이 뭐예요? 2절 말씀 보세요. verse 2. 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 하나님께서는 뭐라고 그랬어요? 모두 먹을 수 있으나 다 먹을 수 있으라고 했어요. 근데 이 여자는 뭐예요? 우리가 먹을 수 있으나 라고 그 말을 살짝 약화시키는 거예요. 모두가 라는 말이 빠짐으로 인해서 그 말씀을 약화시키는 거예요. 거기에다가 뭐라고 그러죠? 3절 말씀에 보면 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 했느니라. 하나님이 어떻게 명령하셨는지 정확하게 보실래요? Chapter 2 verse 17 보세요. 하나님은 뭐라고 하셨어요? Chapter 2 verse 17 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님은 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라고 하셨어요. 근데 동산 중앙에는 어떤 나무 두 그루가 있었죠? 생명나무와 선악을 알게 하는 나무 두 그루가 있었어요. 그 중에서 하나님이 먹지 말라고 하는 건 뭐였죠? 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라고 하신 거예요. 근데 이 여자의 대답이 뭐예요? 동산 중앙에 있는 나무의 열매를 먹지 말래. 근데 거기에다가 뭘 더하죠? 자기 생각을 더해요. 하나님의 말씀에 하나님은 이렇게 말씀하셨는데 조금 전에 읽은 17절처럼 그렇게 말씀하셨는데 이 여자는 뭐라고 그러냐면 너희는 먹지도 말고 뭐래요? 만지지도 말라 라고 해요. 여자의 생각이 들어가요. 하나님 뭐라고 했죠? 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 라는 것이 하나님의 말씀이에요. 근데 이 여인은 뭐라고 그래요? 흐릿해진 명확하지 않은 선악을 알게 하는 나무라고 명하지도 않고 동산 중앙에 있는 나무의 열매를 먹지 말래. 그런데 거기에다 하나님의 말씀을 더해서 뭐라고 자기 나름대로 해석을 하죠? 만지지도 말라고 그랬어 라고 하나님의 말씀을 한 번 더 자기의 생각으로 바꿔버려요. 하나님이 사람에게 주신 참 아름다운 것이 있어요. 다른 동물들에게는 있지 않은 굉장히 좋은 것이 있어요. 그것이 뭐죠? 자유의지예요. 프리윌이에요. 근데 그 프리윌을 하나님은 어떻게 사용하라고 우리에게 주신 거죠? 오늘 말씀에 비추어 보았을 때 선악을 알게 하는 나무를 먹지 않도록 하나님의 명령을 따르지 않도록 하는 그런 프리윌을 주셨어요. 근데 그 프리윌을 지금 이 여자는 어떻게 사용하는 거죠? 내 나름대로의 방식대로 그렇게 사용하고 있는 거예요. 하나님의 말씀에 내 것을 더해서 하나님의 말씀이 약화되게끔 그렇게 활용을 하고 있는 거예요. 지금 많은 세상 사람들 가운데, 세상 지식들 가운데 이런 것들이 얼마나 많은지. 하나님은 이렇게 말씀하셨는데 그 하나님의 말씀에 자기의 생각을 더하고 자기의 뜻을 더하고 자기의 의지를 더하고 자기의 욕심을 더해서 그 하나님의 말씀을 약화시키고 변질시키는 일이 너무너무 많아요. 인간들이 그렇게 하고 있다라는 거예요. 비단 이 여인뿐만 그렇게 한 것이 아니라 이 여자 하와만 그렇게 한 것이 아니라 세상 모든 사람들이 그 일들을 계속해서 해가고 있다는 거예요. 그로 인해서 캐치하죠. 이 뱀이 캐치를 얼마나 용이한지 몰라요. 그래서 딱 한마디를 탁 던져요. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 하나님의 말씀을 살짝 이렇게 약화시켜 놓고 하나님이 분명하게 말씀하신 그 말씀을 탁 캐치를 해서 그 여인에게 한마디를 탁 던져요. 너희가
결코 죽지 아니하리라라는 이 말을 이 여인에게 탁 던졌더니 이 여인의 마음이 확 바뀌어버려. 그리고 나서 하는 행동이 뭐예요? 여인이 6절 말씀 보시면 여자가 그 나무를 봐요. 그 나무를 봐요. 근데 그 뱀이 너희가 결코 죽지 않는데 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 무엇과 같이 된대요? 하나님과 같이 되고 선악을 알게 될 것을 하나님이 아시기 때문에 너희들한테 먹지 못하게 하는 거야. 죽은 것이 아니라 너희들이 어떻게 된대요? 하나님과 같이 될 것을 하나님이 아셨으니까 그것을 못 먹게 하는 거야 라고 말을 한 거예요. 이것이 사실이에요? 가짜예요? 사실이에요. 사실이에요. 뱀이 말한 이 말이 사실이에요. 왜요? 우리가 읽었던 그 후반의 말씀에 보면 하나님께서 트리니티 하나님께서 이렇게 말씀하시는 대목이 있어요. 22절 말씀 보세요. 22. 보라, 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 뭐요? 선악을 알게 하는 일이 하나님과 같이 되었다라는 것을 될 것을 이 뱀도 알고 있었다라는 거예요. 이것을 탁 던지는 거예요. 근데 중요한 것은 하나님께서 사람들에게 하나님의 형상을 닮은 사람들에게 이것을 주고 싶으셨을까요? 주고 싶지 않으셨을까요? 하나님은 다 주고 싶으셨어요. 다 주고 싶으셨어요. 그런데 더 좋은 걸 주고 싶으셨던 거예요. 선악을 알기 이전에 정말 하나님 선을 더 깊이 깨달아 그 선대로 살아가길 하나님은 원하셨던 거예요. 그래서 하나님은 이 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 않기를 원하셨던 거예요. 근데 뱀은 너희들이 하나님처럼 될 수 있어. 그건 사실이야. 지금 말씀에서도 기록한 것처럼 그것은 사실이에요. 그 사실을 그 하와에게 살짝 꼬드겨서 그 일을 하도록 해요. 그리고 이 여인은 그것을 보고 그것을 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 나무라는 것을 탁 깨닫자마자 따서 먹어요. 자기 혼자 따먹었으면 얼마나 좋았을까. 그런데 옆에 있던 아담에게도 그 열매를 주어서 같이 먹게 해요. 이것이 죄의 시작이었어요. 무엇이 죄일까? 무엇이? 선악을 알게 하는 그 나무 열매 자체를 먹은 게 죄예요? 하나님께서 다 오픈해 놓으셨어요. 하나님께서 다 할 수 있도록 허락하셨어요. 근데 중요한 것은 죄가 무엇이냐면 하나님께서 명령한 것을 하나님께서 하라고 명령하신 것을 하지 않는 것이요. 하나님께서 하지 말라고 한 것을 하는 것이 죄라는 거예요. 중요한 것은 하나님의 말씀에 비추어서 그 말씀에서 벗어나는 것이 죄라는 거예요. 그 선악을 알게 하는 나무 자체를 먹는 것이 죄가 아니라 하나님께서 먹지 말라고 하셨는데 그것을 먹은 것이 죄가 되는 거예요. 다른 말로 하면, 한국말로 하면 불순종이에요. 영어로 하면 disobey가 죄라는 거예요. 우리의 죄의 개념이 좀 바뀌죠. 우리는 세상에서 죄라고 하면 뭐예요? 러가 있잖아요. 그 러에서 벗어나는 것, 그 러를 지키지 않는 것, 그 러에서 벗어나는 것을 죄라고 해요. 근데 세상은 죄를 그렇게 기준을 하고 있지만 우리는 어떤 기준을 가지고 살아야 되는 거야? 하나님의 말씀에 따른 기준을 가지고 그 말씀에 따라서 그 안에서 살아가야 하는 것, 그 밖으로 튕겨져 나가면 그것이 죄가 된다는 것을 알아야 된다는 거예요. 이 하와와 아담의 죄로 인해서 이들이 어떤 모습을 보이죠? 죄를 지었던 사람들의 모습이 그 다음에 쭉 나와요.
그날에 그들이 그날 바람이 불 때에 8절에 뭐라 하죠? 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 하와가 어떻게 해요? 아담과 이 여자가 나무 사이에 숨어요. 죄를 지은 사람들의 모습은 뭐예요? 숨기는 거예요. 그리고 그 바로 전절에 뭐라고 돼 있어요? 자기들이 벗은 줄 알고 무화과 나무 치마로 삼아서 입어요. 숨겨요. 덮어요. 뭔가를 자꾸 감추려고 해요. 이것이 죄를 지은 사람들의 습성이에요. 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 하나님, 선이신 하나님을 대할 때의 모습이 되는 거예요. 숨겨요. 자꾸 감춰요. 자꾸 뒤로 백업해요. 이것이 죄를 지은 사람들의 모습이에요. 그리고 나서 하나님께서 직접 아담을 부르시죠. 네가 어디 있느냐? 하나님이 모르고 부르셨을까요? 다 알고 계시는 분이, 그리고 그토록 사랑했던 아담과 하와를 보면, 아담과 그 여자를 보면서 하나님께서 모르고 부르셨을까요? 알고 부르셨어요. 숨은 걸 알고 부르셨어요. 알고도 네가 어디 있느냐 했을 때 아담의 대답이 뭐예요? 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로, 내가 벗었다라는 거예요. 내가 부끄럽다는 거예요. 두려워서 숨었대요. 부끄러워서 자꾸 감추고 숨기고, 더불어서 어떤 마음이 생겨요? 마음속에 두려움이 생기는 거예요. 죄를 지은 사람, 죄를 갖고 사는 사람들의 마음속에는 언제든지 두 가지 양태가 나타나요. 그리고 행동으로 나타나는 한 가지가 있어요. 한 가지는 뭐예요? 자꾸 숨겨요. 가려요. 덮어요. 그것이 죄를 지은 사람들의 습성이에요. 그리고 두 번째 마음이 뭐예요? 두려워하는 마음이 생겨요. 특별히 선이신 하나님 앞에, 그리고 그 명령을 내신 하나님 앞에 두려운 마음이 생겨요. 그래서 어떤 양태로 나타나죠? 어떤 행동을 하게 되는 거죠? 숨어요. 가려요. 감춰요. 죄 지은 사람들의 습성이라는 거예요. 아담 이후의 모든 사람들은 이 죄 가운데 있는 사람들이라고 성경은 표현하고 있어요. 그래서 저도 여러분들도 이런 마음이 다 있어요. 뭔가 실수했을 때, 뭔가 잘못했을 때 가장 먼저 우리의 반응이 뭐죠? 내가 한 거 아닌 것 같은, 내가 한 것이 아니어야 되는 그런 생각이 들죠. 그리고 그것을 덮으려고 해요. 감추려고 해요. 그리고 한편 드는 마음인 거예요. 이것을 누가 알면 어떡하지? 이거 어떡하지? 두려워하는 마음이 생겨요. 그리고 될 수 있으면 덮어버리고 싶어요. 그리고 될 수 있으면 감추어버리고 싶어요. 그것이 죄를 지은 사람들의 습성이라는 거예요. 그런 죄를 지은 습성을 가진 하나님께서 그 죄를 딱 드러내시죠. 어떻게 드러내요? 아담을 딱 먼저 부르시고 아담에게 뭐라고 해요? 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐? 네가 왜 그런 죄를 지었느냐라는 것 같은 말이에요. 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐? 아담에게 직접 탁 꼬집어서 말씀하시는 거예요. 네가 왜 내 명령을 어겼느냐? 너가 왜 죄를 지었느냐? 이때에 또 죄를 지은 사람들의 습성이 그대로 표현이 돼요. 잘 보세요. 12절 말씀 보세요. verse 12 보세요. 아담이 이르되 아담이 말하는 거예요. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자, 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 지금 누구 블레임하는 거예요? 표면적으로는 여자를 블레임하고 있는 것 같아요. 그런데 진짜는 누구를 블레임하고 있는 거예요? 하나님을 블레임하고 있는 거예요. 죄를 지은 사람들의 습성이 또 나와요. 변명을 하는데 이 여자도 블레임을 하고 있지만 더 근본적으로는 하나님을 블레임하고 있는 거예요. 그래서 블레임하는 게 굉장히 무서운 거예요.
우리의 블레임을 끝을 쫙 한번 살펴보면요. 우리가 컴플레인을 하고 우리가 블레임을 하고 뭔가 그 나쁜 비판하는 그런 모습들을 쭉 끝까지 가보면 그게 그의 끝은 뭐가 나오죠? 우리 믿는 사람들은 알아요. 하나님이에요. 하나님에 대해서 우리가 컴플레인하고 있는 거예요. 하나님에 대해서 우리가 블레임하고 있는 거예요. 그래서 비판하지 말라고 하는 거예요. 그래서 판단하지 말라고 하는 거예요. 왜? 그 끝이 하나님입니다. 근데 마찬가지로 하나님께서 여자에게도 질문을 하죠. 네가 왜 그랬니? 라고 했을 때 이 여자 또한 누구를 블레임하고 있어요? 뱀을 블레임하고 있어요. 그 뱀의 소리를 듣고 눈을 들어서 보아서 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 그 나무 열매를 따먹은 건 누구예요? 그 여자예요. 그 여자임에도 불구하고 그 여자가 누구를 블레임하고 있는 거예요? 뱀을 블레임하고 있는 거예요. 저 뱀이 나를 꼬셔서 그랬어요. 그래서 뱀에게, 여자에게, 또 아담에게 주신 하나님의 벌이 있어요. 어떤 벌을 주죠? 뱀에게는 기어다니면서 살아갈 수 있는, 기어다니면서 흙을 그렇게 흙과 너무 밀접하게 살아가야 되는. 근데 중요한 건요, 이 뱀만 저주를 받은 게 아니에요. 말씀을 잘 보세요. 14절 말씀 보세요. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니, 뱀에게 말씀하신 거예요. 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아. 자, 이 뱀만 저주를 받았다라는 말이에요? 아니에요. 이로 인해서 모든 동물들이 다 저주를 받은 거예요. 이로 인해서 동물들이 다 저주를, 어떤 저주를 받았을까요? 이전에는 어떤, 이장까지의 동물들은 어떤 삶이었어요? 풀 뜯어먹고 서로 즐기면서 서로 행복하게 살아가는 그런 동물들이었어요. 그러면 이제 저주를 받은 이 동물들은 어떤 동물들이었을까요? 지금 우리가 보고 있는 이 생태계 가운데 보고 있는 이 동물들의 모습이 되는 거예요. 서로 잡아먹고 먹혀야 되는 그런 관계가 되는 거예요. 저주를 받은 거예요. 더불어서 이 여인에게는 어떤 하나님의 벌이 있죠? 말씀 보세요. 16절 말씀. 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 여인에게 있어서 가장 축복이 뭐죠? 아이를 갖고 아이를 잉태하는 게 세상에서 가장 큰 축복이에요. 그리고 하나님께서 아담과 하와에게 1장에서 말씀해 보시면 아담과 하와에게 주신 명령이 뭐예요? 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라는 거예요. 이게 무슨 말이죠? 아이를 낳아서 그 너희를 닮은 그 아이를 낳아서 아이들이 더욱더 많아지고 더욱더 자손들이 퍼지는 것을 하나님께서 명령하셨어요. 이때의 명령은 너무너무 행복한 명령이었어요. 그런데 이 죄를 짓고 나서 하와에게 주신 이 벌은 어떤 벌이냐면 임신하는 고통을 크게 더하신 거예요. 출산하는 고통을 크게 더하신 거예요. 그 이전에는 너무너무 예쁘게 아이를 낳을 수 있는, 너무 행복하게 아기를 낳을 수 있는 그런 상태였다면 이제는 해산의 고통을 통하여서, 임신과 해산의 고통을 통하여서 네가 지은 죄를, 하와가 지은 죄, 여자가 지은 죄를 기억할 수 있게 그렇게 하신 거예요. 그리고 더불어서 여자와 남자의 관계, 남편과 아내의 관계를 명확하게 갖게 하셨어요. 뭐죠? 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 죄송한 말씀이지만 페미니즘을 갖고 있는 사람들에게는 이 말씀이 굉장히 부담감으로 갖고 있을 거예요. 그렇지만 하나님은 이렇게 말씀하고 계세요. 뭐예요? 아내는 남편을 원하고 남편은 아내를 다스리도록 그렇게 해주셨어요. 이것이 하나님의 질서예요. 그것이 어떤 오더에 의해서, 어떤 포스에 의해서 그렇게 다스리라는 것이 아니라 돕는 배필로서 아름다운 관계를 가지고 그렇게 살아가도록 남편과 아내의 관계를 맺어주신 거예요. 죄를 지었음에도 불구하고 이를 통하여서 하나님께서 퍼니시를 주셨음에도 불구하고
아내는 남편을 원하고 남편은 아내를 다스릴 수 있도록 그런 관계를 허락하셨다라는 거예요. 이따 잠깐 20절 말씀에 보시면은 아담이 그 여자에게 지어주신 이름이 하와예요. 하와, 이브라는 이름이에요. 산자의 어머니라는 이름을 지어줘요. 그 이름을 통해서 어떤 관계가 더 형성이 되는 거죠? 하나님께서 주신 버림에도 불구하고 퍼니시먼임에도 불구하고 그것을 통하여서 하와가 정말 산자의 어머니라는 것을 아담이 인정하게 돼요. 이 부부의 관계가 그런 관계가 되어진다는 거예요. 이따 말씀을 좀 더 살펴보도록 하고요. 그 다음에 아담에게 주신 벌이 있어요. 아담은 뭐예요? 17절 말씀에 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 수고하여서 소산을 먹는 그런 벌을 주셨어요. 이것이 단순히 그냥 work하는 거, 일하는 것이라고 생각하면 안 돼요. 이전에 우리가 창세기 1장 2장에 보면은 아담에게 주신 굉장히 너무너무 좋은 것이 있었어요. 그게 뭐예요? 경작하는 거였어요. 경작이라는 게 뭐라고 했죠? 일하는 거였어요. 일은, 레이버는, 노동하는 것은 너무너무 축복이에요. 그런데 하나님께서는 여기에서 쓰고 있는 이 말은 수고해야 되는, 땀을 흘려야 되는, 그것이 나에게 고통이 더해지는 그런 일들을 아담에게 퍼니시먼으로 주신 거예요. 뱀과 하와와 아담을 통하여 그 하나님께서 퍼니시먼 주신 것이 지금까지도 우리에게 이렇게 유효하게 넘겨져 있어요. 무슨 말이에요? 한 사람의 불순종, 한 남자, 한 여자, 한 동물의 불순종으로 인해서 이 세상은 이렇게 완전히 180도 바뀌어버리는 그런 세상이 되었다는 거예요. 그렇지만 여기서 멈추지 않았어요. 하나님의 퍼니시먼으로 이렇게 딱 멈춘 것이 아니라 그 20절 말씀과 21절 말씀을 보면 하나님께서 리커버리 해주시는 그런 리커버리 해주실 것이라는 말씀이 담겨져 있어요. 20절 말씀에 보면 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됨이더라. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 갑자기 뜬금없이 이런 벌을 받고 있는 와중에 딱 한 구절을 집어넣었는데 아담이 그 전까지는 여자라고 표현하고 있어요. 근데 그 여자에게 이름을 지어줘요. 그 이름을 지어주는데 무슨 이름이에요? 하와, 이브라는 이름이에요. 그 뜻이 뭐예요? 모든 산자의 어머니라는 이름을 지어줘요. 하나님께서 퍼니시먼으로 주신 그 임신과 출산의 고통을 아담은 그 여인의 이름을 통해서 하나님이 회복시켜 주실 것을 기대하면서 그 이름을 주신 거예요. 산자의 어머니가 될 것을. 이제 앞으로 그 여인을 통하여서 많은 생명들이 일어날 것을. 그리고 특별히 누가? 예수 그리스도가 태어날 것을 미리 말씀해 주신 거예요. 더불어서 하나님께서 하신 일이 있어요. 21절 말씀해 보니까 그 이전에 아담과 하와가 지금까지 뭘 입고 있죠? 죄를 짓고 나서 무화과 나무 잎으로 치마를 만들어서 가리고 있었어요. 근데 하나님께서 어떻게 하시죠? 가죽옷을 입히세요. 이게 무슨 가죽이죠? 동물 가죽이에요. 하나님께서 동물을 죽이신 거예요. 그리고 그 동물의 가죽으로 그들을 입히세요. 이것이 모세 때와 그리고 예수 그리스도와 연결되어져서 뭐와 연결되죠? 동물의 제사. 결국에는 예수 그리스도가 희생양으로 죽으시는 십자가의 제사. 이것으로 연결되어져. 이것이 하나님이 하시는 거예요. 시간이 많이 지나서 말씀을 요약하고 정리하고 마칠게요. 창세기 1장과 2장에서 너무너무 아름다운 하나님께서 하신 일, 심히 보기에 좋으신 일을 하세요. 그런데 3장에서 인간이 그리고 동물이 하나님 앞에 불순종함으로 인해서
이러한 일들이 생기게 돼요. 그럼에도 불구하고 더 중요한 메시지는 하나님은 회복을 준비하고 계시는 거예요. 리커버리를 준비하고 계시는 거예요. 누굴 통해서? 예수 그리스도를 통하여서. 예수님으로 인하여서 우리를 다시 죄지었던 우리를, 죄인이었던 우리를 이제 의인으로 끌어올리시는 일을 준비하고 계셨던 거예요. 비록 아담과 하와는 불순종함으로 인해서, 그리고 우리는 그 불순종의 자녀들로 살아갈 수밖에 없는 그런 자들이었음에도 불구하고 하나님은 예수 그리스도를 통해서 우리로 의로운 자로, 하나님의 자녀로, 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 그렇게 준비하고 계시는 말씀이 오늘의 이 말씀이에요. 이 말씀 가운데 우리가 예수 그리스도가 이로 인하여서 하나님의 계획하신 가운데 이렇게 오셨구나라는 것을 더욱더 깊이 깨달아, 하나님의 은혜가 회복의 은혜예요. 다시 한번 그렇게 되돌릴 수 있도록, 되돌이킬 수 있도록 우리에게 은혜를 베푸시는구나라는 것을 기억하시면서 사시는 저와 여러분들 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 은혜를 감사를 드립니다. 비록 죄를 짓고 부끄러워, 두려워, 하나님을 피하고 하나님 앞에 변명하는 그런 모습들 뿐인 우리들이지만, 그럼에도 불구하고 하나님은 예수 그리스도를 준비하시고 그 예수 그리스도를 통하여서 우리로 회복시켜 주시는, 리커버리 시켜 주시는 그런 말씀을 보게 됩니다. 하나님, 이전에 죄인이었던 그런 모습으로 돌아가고자 하는 우리의 속의 마음, 언제나 우리는 그렇게 싸우고 있지만 예수 그리스도 통하여서 이루신 그 일이 있기에, 완성해 놓으신 그 일이 있기에 이제 더 이상 그런 고통 가운데에, 고난 가운데에 씨름하지 않고 빛 대신 예수 그리스도를 바라보며 선이신 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리들이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 지금도 여전히 예수 그리스도의 보혈의 피가 우리들 가슴 속에 있기에 거룩하신 하나님 앞에 설 수 있다는 것을 믿음으로 바라볼 수 있도록 인도하여 주시어서 우리 인생이 참으로 하나님 앞에 아름답고 귀하고 존귀한 그런 삶이 되어줄 수 있도록 우리를 붙드시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.